العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه قال في شانه نادع عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زار الحسين فقد زارني من زارني فقد زار الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم توجہ ہے کچھ فرائض ماشاءاللہ کیونکہ اب بزرگان کے سامنے تقریباً کچھ دوستان کے سامنے میرا پہلا چانس ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور صحیح معنی آمادگی بھی نہیں. آپ سے یہ التجا کرتا ہوں جتنی دیر آپ کو مزاحم رہوں میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا تعاون فرمائیے. ماشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی پوری ڈیوٹی دینا چاہتا ہوں. اس ضمن میں ایک حدیث تلاوت کی جس شخص نے سرکار فرماتے ہیں منظار الحسین جس شخص نے میرے حسین کی زیارت کی فقط زارنی وہ ایسے سمجھے مجھ محمد کی زیارت. پھر فرماتے ہیں من زارنی فقط زار اللہ جس نے مجھ محمد کی زیارت کی وہ ایسے سمجھے اس نے اللہ کی زیارت کی. یہی حدیث سنی ام المومنین مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ نے اور وہ کہتی ہے کیونکہ پیغمبر کی بیویاں قرآن کی آیت ہے امہات المومنین ہے میں نے اس وجہ سے کہہ دیا اور دونوں جملے میں نے استعمال کر دیا حرف دل بھی کہہ دیا اور حرف قرآن بھی کہہ دیا. اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کا ثواب کتنا ہے؟ جو شخص حسین کی زیارت کرے اس زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ایک حج مقبولہ کا ثواب ہے. اس نے حیرانگی سے پھر سوال کیا یا رسول اللہ ایک حج اور وہ بھی مقبولہ؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں ایک نہیں 2 حج مقبولہ. وہ سوال کرتی ہے سوال کرتی کرتی 7 کی تعداد پر پہنچی. سرکار ہر مرتبہ ایک حج کا اضافہ کر دیتے ہیں. وہ سوال کرتی ہے یا رسول اللہ میں سوال کرتی ہوں آپ اضافہ کر دیتے ہیں ثواب میں. سرکار فرماتے ہیں اب تو سوال کر میں وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہوں اسے کچھ بول نہیں سکتا. تو سوال کرتی جا وہ ثواب بڑھاتا جائے گا. کیا بات ہے. اب اس نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا بتائیے 7 حج مقبولہ کا ثواب؟ سرکار فرماتے ہیں یاد رکھ 7 نہیں 70 حج مقبولہ کا ثواب. کیا بات ہے. 70 حج مقبولہ کا ثواب. اور اسی ضمن میں امام تقی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب واقعا 70 حج مقبولہ کا ثواب ہے. مولا فرماتے ہیں کامل زیارت میں یہ جملے موجود ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھ جو شخص اپنے گھر سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نیت کے لیے نکلتا ہے جیسے ہر اس کا قدم جو قدم زمین پہ رکھتا ہے حج کا ثواب رکھتا ہے, جو اٹھاتا ہے عمرے کا ثواب رکھتا ہے. کیا بات ہے. جب زیارت کے لیے زیارت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے جو اس کا قدم زمین پر آ رہا ہوتا ہے وہ حج مقبولہ کا ثواب رکھتا ہے, جو اٹھ رہا ہوتا ہے عمرہ کا ثواب رکھتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیونکہ آپ امام رضا علیہ السلام کے شہر میں تشریف فرما ہیں. حقیقت میں آپ مجلس سن رہے ہیں اور میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں آپ مجلس نہیں سن رہے, معراج کر رہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کبھی اس چیز پر بحث کروں گا معراج میں کیا چیز تھی. سبحان سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس نے اپنے عبد کو جنت کی سیر کرائی اور میرے مولا فرماتے ہیں میرے ایک جانشین ہوگا جس کا حرم روضۃ ریاض الجنہ بین الجبلین, 2 پہاڑوں کے درمیان اس کا حرم کا احاطہ ہوگا جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک حصہ ہوگا. آپ حقیقت میں جنت کی سیر کر کے معراج کر رہے ہیں, مجلس کہاں سن رہے ہیں. مشہد کی سرزمین میں بیٹھ کر کوئی بھی عبادت کر رہا ہو وہ ایسے سمجھے حقیقت میں معراج کر رہا ہے. کیا بات ہے. اور امام تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سرکار پھر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا ہے, اور مولا نے وہاں پر ایک تشریف فرمائی. مولا فرماتے ہیں یاد رکھو جو شخص امام حسین علیہ السلام کا زائر ہے بروز محشر وہ اشخاص جو زوار امام حسین ہوں گے باقی لوگوں میں سے ایسے نمایاں ہوں گے جس طرح اہل زمین کے لیے ستارے نمایاں ہوا کرتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ اہل محشر صدا کریں گے پالنے والے یہ شخص کون ہے, یہ افراد کون ہیں جو قطب ستارے کی طرح نمایاں ان ستاروں میں بھی نمایاں ہیں. تو اس وقت آواز قدرت آئے گی ہاؤلائے زوار الرضا, یہ امام رضا کے ظاہر ہیں. جو امام حسین کے ظاہرین میں بھی پھر قطب ستارے کی طرح نمایاں ہوں گے. پوچھا جائے گا یہ شخص کون ہے, یہ افراد کون ہیں, تو اس وقت جواب آئے گا یہ ظاہرین امام رضا علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اتنی فضیلت ہے. آج میرا دل چاہتا ہے کچھ جملے فضیلت امام رضا علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر زمانے میں دشمنوں نے کوشش کی امام وقت کا مقابلہ کریں, کیونکہ امام رضا علیہ السلام جب ایران میں ولی عہد بن کر پہنچے جو واقعات پیش آئے بہت تفصیل ہے. اس زمانے میں ایک قاضی رہتا تھا جس کا نام قاضی یحییٰ ابن اقسم تھا, اور وہ آیا مامون تعریف کر رہے ہیں کہ آج میرا ان کے ایک بچے سے ٹاکرا ہوا, ملاقات ہوئی, تو اس نے جو مجھے جواب دیا ہمارے علماء بھی وہ جواب نہیں دے سکتے. قاضی یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے یاد رکھ آپ ان کے بچے کی تعریف کر رہے ہو, ہماری تو 40-40 ہزار کی تعداد میں شاگردان موجود ہیں, ہم اس سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں. اگر آپ کو شک ہو تو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مامون نے کہا ابھی یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان, چل امام کی خدمت میں چلتے ہیں. اس کو لے کے چلا, امام کی خدمت میں پہنچے اور اس نے جا کر بغیر بتائے کہ مناظرے کی غرض سے آئے ہیں سوال کیا مولا یہ بتائیے کسی شخص نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیا اس کا کفارہ کیا ہے. توجہ کا طالب ہو سید زادے, جس شخص نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھائے اس کا کفارہ کیا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں ناقص العقل کے بیٹے
तेरा सवाल भी नाकिस है। तवज्जो चाहता हूँ, तेरा सवाल भी नाकिस है। पता कौन सी शख्स से सवाल कर रहा है? मौला ने इसकी हजारों शिके बयान की, कई शिके बयान की। मेरे मौला फरमाते हैं, बता जो शख्स हालत एहराम में है, क्या उसका एहराम एहराम हज है या एहराम उम्रा? तवज्जो चाहूंगा, अगर एहराम हज है किफारा और है, अगर एहराम उम्रा है किफारा और। मेरे मौला फरमाते हैं, जो शख्स, ये शख्स ने हालत एहराम में शुतर मुर्ग के अंडे खाए हैं, क्या वो आजाद है या गुलाम? अगर आजाद है किफारा और है, अगर गुलाम है किफारा और। मेरे मौला फरमाते हैं, ऐ याद रख, बता जिस शख्स ने हालत एहराम में शुतर मुर्ग के अंडे खाए, क्या वो हरम के अहाते में था या हरम के बाहर? अगर हरम के अंदर था किफारा और, हरम के बाहर था किफारा और। तवज्जो चाहूंगा, मेरे मौला फरमाते हैं, बता जिस शख्स ने हालत एहराम में शुतर मुर्ग के अंडे खाए, क्या ये बता सकता है क्या उसने पहली मर्तबा ये काम किया है या पहले भी ये अंजाम दे चुका है? अगर पहली मर्तबा मुर्तकब हुआ है किफारा और, या पहले दे चुका है तब किफारा और। क्या बात है। हर शक का मौला ने जवाब दिया, क्योंकि सवाल इतने बन गए, वो जवाब देने से कासिर था, उसको सवालों का भी पता नहीं था। एक शक का जवाब देता हूं जो मौला ने बताया। मेरे मौला फरमाता है, याद रख, उस मुहर्रम शख्स ने जितने शुतर मुर्ग के अंडे हालत एहराम में खाए, उतनी ऊंटनियां ले, उनको गाबन करवाए, उनको गाबन कराए, जो उनके बच्चे पैदा हुए उनको राह खुदा में खर्च करे, ये उसका किफारा है। सवाल करते हैं, मौला हो सकता है उन ऊंटनियों के कुछ हमल भी सख्त हो सकते हैं। मेरे मौला फरमाते हो, अक्ल के अंधे कुछ अंडे भी गंदे हो सकते हैं। शर्मिंदा हुआ, वापस जाने लगा। मेरे मौला फरमाते, तू जिस नियत से आया था मैं वो जानता हूँ। हमारा इल्म नक्द होता है, किसी मुताले का मोहताज नहीं होता। अब मैं सवाल करूंगा, जवाब दे। तू मनाजरा की नियत से आया है। पसीने शुरू हो गए। मेरे मौला ने अब सवाल किया। मेरे मौला फरमाते हैं, बता वो कौन सी खातून है जो एक शख्स पर एक ही दिन में 4 मर्तबा हलाल भी है हराम भी है। क्या बात है, क्या पसीने पे पसीने फूट रहे हैं। मेरे मौला देख रहे हैं। अब इसने मामून की तरफ देखा, सर झुका के मामून से एक इशारे में कहता है कि जवाब नहीं आता। मामून ने मौला की तरफ दरखास्त की, मौला सवाल भी आपका, जवाब भी आप दीजिए। मेरे मौला फरमाते हैं, याद रख, एक खातून किसी की कनीज है, दूसरे पर हराम है। जब उसने खरीद कर ली उस पर हलाल हो गई। याद रख, जब उस शख्स ने उसे आजाद कर दिया फिर हराम हो गई। जब उसने उससे निकाह कर लिया हलाल हो गई। माँ का मजमा मौला फरमाते हैं, याद रख, उस शख्स ने अगर उससे निकाह कर लिया फिर हलाल हो गई, निकाह के बाद अगर जिहार कर लिया फिर हराम हो गई। क्या बात है। मेरे मौला फरमाते हैं, बता, याद रख इस जहन में कि उसने अगर जिहार का किफारा दे दिया फिर हलाल हो गई। मौला फरमाते हैं, आखिरी शक यही है, अगर उसने तलाक रजी दे दी उसी दिन में फिर हराम हो गई, उसके बाद रुजू कर लिया हलाल हो गई। क्या बात है। बस इसने कहा, मौला मेरी तैयारी नहीं थी, एक मौका फिर दीजिए। ये कहकर चले। मामून ने एक वक्त मुअय्यन किया, बस थोड़ी देर के बाद आपकी ज़हमतें तमाम, और यही मौला का मनाज़र आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जियो। ये कहता है मौला, बल्कि मामून से कहता है, मामून मेरी आज तैयारी नहीं थी, इत्तेफाकन लेकर चला, अगर मनाजरे कराने हैं तो हमें वक्त दे, फिर तू हमारे इल्म को देख कितना इल्म है। मामून ने कहा, ठीक है। वक्त मुकर्रर हो गया। इसने अपने शागिर्दों को बुलाया, मुताले शुरू हो गए और हर मजहब के लोगों को, अशखास को, अफराद को दावत दी। जो शख्स अपने मजहब से, गैर मजहब से जो कुछ पूछना चाहे इमाम रिजा से पूछे, उस मनाजरे में सवाल कर सकता है। इसने दावतनामे गैर ममालक में भेज दिए। बस मनाजरे का वक्त आया, शाही पैगाम लेकर एक सिपाही मौला की खिदमत में पहुंचा। देखकर सवाल करते हैं, मौला
कुछ दुश्मनान इस्लाम आए हुए हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो दुश्मनान इस्लाम को लेकर आपके दरवाजे पर आए। मेरे मौला फरमाते हैं हम इतने कमजोर नहीं कि दुश्मन खुदा को अपने घर बुलाएं सवाल की खातिर। अगर दुश्मन खुदा आया है तो हम दुश्मन खुदा का जवाब देने के लिए दरबार तक की ताकत रखते हैं। हम उसका जवाब देने के लिए दरबार तक आएंगे ताकि लोगों के सामने उसका जवाब दें। बस ये पैगाम लेकर दरबार में पहुंचा, मामून को बताया कि मौला ने ये जवाब दिया। अब मामून ने ऐलान किया मौला थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं, खबरदार किसी ने मेरे मौला की ताजीम की। जो भी जितने भी जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह पर बैठे रहें, किसी ने भी ताजीम नहीं की, ताजीम नहीं कर ली। मौला इमाम रिज़ा अलैहि सलाम ने अबाए नबुवत को ज़ेब तन फरमाया, अमामा इमामत को, अमामा विलायत को ज़ेब सर फरमाया, असाए इमामत को हाथ में लिया, खरामे खरामा चले, अपना पहला कदम मुबारक दरबार में रखा। जैसे ही अपना पहला कदम मुबारक दरबार में रखना था, मेरे मौला की पेशानी अथर से एक नूर की ऐसी लाइट निकली जो तमाम दरबार की लाइटों पर हावी हो गई, उसकी रोशनियों पर हावी हो गई। और मेरे मौला के बदन अथर से एक ऐसी खुशबू फूटी जो दरबार की तमाम खुशबुओं पर हावी हो गई। एक मर्तबा दरबार का माहौल तब्दील हो गया। बस जैसे ही लोगों ने देखा ये क्या माजरा हुआ है, कौन सी रोशनी है जो इस दरबार की रोशनियों पर हावी हो गई है, ये कौन सा अत्र है जो इस दरबार के अत्रों पर हावी हो गए। जब लोगों की अचानक गर्दनें पीछे मुड़ी, मामून ने देखा अपने आप खड़ा हो गया। जैसे ही मामून खड़ा हुआ, लोगों ने देखकर मौला का इस्तकबाल करना शुरू कर दिया। इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हो गए, रास्ता बनता गया। मौला खरामा खरामा चलते गए, मौला मिंबर पर पहुंचे। मौला को मामून ने तख्त पेश किया, देख कर कहते हैं मौला तख्त पर तशरीफ फरमाइए। मौला तख्त पर बैठ गए और इसके बाद सुकूत का मंजर, किसी की जरूरत नहीं कि कोई सवाल करे, सुकूत मबहूत। सबसे पहले करते हुए मामून ने मौला का तारुफ कराया। देख कर कहता है ये वली इब्ने वली है, ये हुज्जत खुदा है, क्या बात है, ये इब्ने रसूलुल्लाह है। आपकी चुप की कसम, मामून तारुफ करा रहा है। अब मामून कहता है कि आप लोगों को दावत दी गई है कि जो भी इस्लाम पर आपको इश्काल है इनसे रुजू करें। वाह 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 वाह, क्या बात है। जी हाँ जी हाँ। सबसे पहले यहूदी खड़े हुए, देख कर कहते हैं हम तो इनसे सवाल नहीं कर सकते, मनाजरा नहीं कर सकते। मामून कहता है क्यों? वो देख कर कहते हैं इसलिए ये अरब हैं, हम अजम हैं, न ये हमारी समझ सकते हैं न हम इनकी। मौला देकर फरमाते हैं जहल की निस्बत अपनी तरफ दे, हमारी तरफ ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। तवज्जो चाहूंगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहल की निस्बत अपनी तरफ दे, हमारी तरफ ना। मौला फरमाते हैं जिस जबान में चाहे हमसे मनाजरा कर। वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, जिस जबान में चाहे हमसे मनाजरा कर। तो उस वक्त मौला फरमाते हैं बता कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है तू, कौन सी किताब है? देखकर कहते हैं मौला तौरात। मौला फरमाते हैं बता तौरात की कौन सी किरात से वाकिफ है? वो कहता है वही जो जानता हूँ उसी को जानता हूँ। मौला फरमाते हैं इसकी 7 किरातें हैं। खामोश हो गया। मौला फरमाते हैं पर फिर इसका जवाब दे, क्या हाफिज तौरात है या नाज़िरा पढ़ता है? देखो कहता है मौला नाज़िरा पढ़ता हूँ। मेरे मौला फरमाते हैं फिर उस अपनी तौरात का फला पारा खोल, फला रुकू खोल, फला सूरा खोल। अब मैं तुम्हारी तौरात की तिलावत करता हूँ, मुझे बता सही पढ़ता हूँ या गलत? क्या बात है। जी हाँ जी हाँ। जितने कुर्राए तौरात बैठे थे सबने तौरात को खोला। मेरे मौला ने तिलावत शुरू कर दी। मेरे मौला ने तौरात से एक रुकू की तिलावत फरमाई। मौला फरमाते हैं जैसे मेरे मौला ने तिलावत शुरू की, जितने कुर्रा बैठे थे अश अश करने लगे कि इतने खुश लेहन तिलावत। मेरे मौला फरमाते हैं बताओ क्या सही पढ़ रहा हूँ? कहते हैं मौला बिल्कुल
बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। मेरे मौला उस वक्त देख कर कहते हैं वो बता अपने इंसाफ से बता, क्या तुम्हारी तौरात में ये मेरा हुलिया नहीं लिखा हुआ? क्या बात है, सुभान अल्लाह मोहम्मद के 8वें जानशीन का ये हुलिया होगा। वो उस वक्त खामोश हो गए। वहां पर एक शख्स ला मजहब खड़ा हुआ, तहरिया खड़ा हुआ, देख कर कहता है यबना रसूल अल्लाह, मेरा एक सवाल है, ये लोग किताब की आड़ में अड़े रहने वाले हैं, अगर आपने मेरे उस सवाल का जवाब दे दिया मैं फौरन इस्लाम कबूल कर लूंगा, अगर आपने जवाब ना दिया तो आप हार गए। मौला फरमाते हैं मेरे दादा का कौल था सलूनी सलूनी। क्या बात है, क्या बात है। आज मैं उसका वारिस मौजूद हूँ, जो पूछना चाहता है सवाल कर। उस शख्स ने सवाल किया, कहता है कि तुम्हारे खुदा का कौल है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, खुदा हर चीज पर कल भी कादिर था, आज भी कादिर है, आइंदा भी कादिर रहेगा, क्या वाकईन सच